ہو۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس سبانچی جانے کا دل کیوں نہیں چاہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ چکی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ یا ابا، تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکے گی؟ یا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردے ہٹائے، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہذیانی انداز میں بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں ایک خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگھی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ اس کے پکارنے پر اس کے بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکنی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ او نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگھی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگھی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہیں ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول کر کھتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لانگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند و بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم وا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آپ نویسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں انہیں دے کے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئی تھیں، کیسے لی گئیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس محبوبیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا لہنگا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراق میں ملبوس،
बाल कानों के पीछे अड़सती, मुस्तरब से कुछ कहती हुई। दावर भाई की शादी की शाम, अलबत्ता साथ फ्रंट सीट पर बैठा वलीद तस्वीर में नहीं था, और ये तस्वीर जिन्ना सुपर की थी। वो सर झुकाए, जैकेट की जेबों में हाथ डाले, उस नीम तारीख चबूतरे के सामने चल रही थी। सड़क पर दुकानों की जर्द रोशनियों का अक्स झिलमिला रहा था, और बहुत सी तस्वीरें, बहुत से वाक़यात। वो एकदम पलटी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। हर सू आग फैली थी, जर्द सुर्ख लपेटें किसी अजदही की जुबान की मानद लपक लपक कर उसकी जानिब बढ़ रही थीं। वो वस्त में खड़ी थी और अतराफ में दायरे की सूरत अलाव भड़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सू धुआं था, उसके स्याह फ्राक का दामन जल रहा था। धुआं, सुर्ख शोले, हराक्लियतस की दायमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिल बर्दाश्त हो गई थी। वो पूरी तरह से जल रही थी। पानी, पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पर बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी। उसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। उसे गर्मी लग रही थी। वो लिहाफ पहनकर तेज़ी से बाहर भागी। लकड़ी का गोल चक्कर खाता जीना उसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी तरफ देखे बाहर का दरवाज़ा पार कर गई। बागीचे में उतरकर गेट से बाहर निकल गई। रात हर सू फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। स्याह आसमान पर कभी कभी बिजली नमूदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते, फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पर लपेटे इस बरसती बारिश में सड़क पर चलती जा रही थी। आसमान के थाल गोया उलट गए थे। बारिश तड़ातड़ गिरती उसको भिगो रही थी। उसका पाँव किसी पत्थर से टकराया तो उसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गई। हथेलियाँ छिल गईं, घुटनों पर भी खराशें आईं। उसने हथेलियाँ झाड़ते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर उठी। वो वापस बैठ गई। सड़क के वस्त में पानी से उसका लिबास भीग चुका था। बाल मोटी लिटों की सूरत चेहरे के इतराफ से चिपक गए थे। उसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामनी पड़ते लब कपकपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलती हुई वापस उस सफ़ेद महल तक आई थी। लॉन्ग रूम की अंगीठी में 2 लकड़ियाँ जल रही थीं। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मध्यम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजब फसूं फैला रखा था। जाते हुए उसने ये सब नहीं देखा था, मगर अब चौखट पर खड़ी देख रही थी। आयशे बड़े सोफे पर सर झुकाए बैठी सामने मेज़ पर रखे कागज़ पर पैमाने से लकीर खींच रही थी। आहट पर उसने गर्दन मोड़ी। आओ बैठो, वो नरमी से कहती सोफे के एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज़ रोल करने लगी। ये आग बुझा दो, वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो उसकी आवाज़ बयूक अदा की बारिश की तरह गीली थी। आयशे बिना तरद्दुद के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमा दिया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए, जो दरअसल हीटर के रॉड थे, जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर उभरती गोया असली लकड़ियाँ जल रही थीं। अब आओ, आयशे अपनी बात दोहराकर रोल करके लपेटे कागज़ पर रबड़ बैंड चढ़ाने लगी थी। वो मैकेनिकी अंदाज में चलती आगे आई और सोफे के दूसरे किनारे पर टिक गई। उसकी निगाहें बुझते अंगारों पर थीं, जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फ़ोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है, मैं सबको फेस कैसे करूँगी। आतिशदान पर जमी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सरासनीगी तैर रही थी। जो अल्लाह ने तुम्हारी पहले मदद की है, वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तो सब कुछ पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं तो डरो भी मत। आयशे ने कार्डलेस उसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूँगी, मगर एक दफ़ा कोशिश तो कर लो। उसने कार्डलेस पकड़ते हुए आयशे को देखा। स्याह स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी दमक रहा था। अब उसकी आंखें गहरी लग रही थीं, स्याही माइल गहरी। उसने वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहाँ
9-10 बजे होंगे। घर का नंबर उसे ज़ुबानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन प्रेस करने लगी, फिर फ़ोन कान से लगाया। आयशे अपने पैमाने, पुरकार और पेंसिल समेटकर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज़ थी। हेलो अम्मा, मैं हया। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फ़ोन नहीं कर सकी। असल में महविश की दावतें हो रही हैं आजकल पूरी फैमिली में। कभी किधर तो कभी किधर इतनी मसरूफ़ रही कि रोज़ फ़ोन करना ही रह जाता था। अब्बा अब्बा किधर? उससे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापसी हुई है। अम्मा और भी कुछ कह रही थीं। उसके सीने में अटकी हुई सांस बिलाकर बहाल हुई। दुखते सर में दर्द ज़रा कम हुआ। किसी को पता नहीं चला। अम्मा से फूफो का नंबर लेकर उसने उन्हें कॉल की। अच्छी भतीजी हो तुम भी, खाने का कहकर गायब हो गई। मैं पहले तो इतनी परेशान रही, कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। जहान को पूरी रात सख्त बुखार रहा, उसको भी नहीं उठा सकती थी। तुम्हारे दोनों नंबर्स भी बंद थे। सुबह होते ही तुम्हारे हॉस्टल गई तो वो जो फ़लस्तीनी लड़का है ना, मुतासम, हाँ वही, उसने बताया कि तुमने अपनी होस्ट आंटी के घर जाना था। मुझे बता तो दिया होता हया। फूफो काफ़ी फ़िक्रमंद सी थी। ओह मुतासम, वो इस पज़ल में इतना उलझा हुआ था कि उसे समझ नहीं आया कि हया ने फूफो की तरफ रुकना है या होस्ट आंटी की तरफ।